Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good. In last lecture, we discussed here the situations of issue of debentures and redemption of debentures. So we all know that for issue of debentures, okay, there are three situations for issue of debentures. These situations are तर त्या ठिकाणी आपण पाहिजे पहिली डिबेंचर issued at par, second at a premium, and that is third, that is debenture issued at a discount. So that three situations we are previously discussed. Okay, that is the debentures were issued at a par. It means that the debenture of rupees 100 were issued for rupees 100. That is called at par. The face value of debenture is rupees 100 were issued for rupees 100. What is premium? So we all know that the debentures of a company, the face value of the debenture is rupees 100, but that debenture were issued by a company is 100 plus 10 is equal to 110. Got it? So face value is 100 and premium of rupees 10. So the value of debenture is rupees 110. And at a discount, it means that the face value of debenture is rupees 100, where issued for rupees 100 minus 10 is equal to 90. Okay. So that situations we are discussed about the issue of debenture. या सगळ्या सिच्युएशन ज्या आहेत त्या आपण कशाच्या पाहिल्या की या सिच्युएशन्स आहेत त्या डिबेंचर इश्यू करण्याच्या. आता यातून काही सिच्युएशन आपण अशाही पाहिल्या की त्यामध्ये काय केलं जातं, डिबेंचरचं रिडम्पशन केलं जातं. सो वी डिस्कस हियर द इश्यू अँड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. So the debentures were issued by the company in these three situations, whereas the company can redeem the debentures. So some again three situations we are already discussed, that is in at par, situation at a par. We discuss here another situation, that is the debentures were issued at a par and redeemed at par, redeemed at a premium and at a discount. Third situation. So that situations we are already discussed. So the face value of debenture issued is rupees 100, where redeem means repayment. What is it? Repayment of debentures. What we call redemption means repayment of debentures. Already we discussed the meaning of word redemption. Already we discussed the meaning of debentures. Now we are discussing here the situations of issue of debentures and redemption of debentures. So that three situations, and again the redemptions 9 situations we are discussed in previous lecture. Similar situations we discussed in debentures issued at a premium. म्हणजे याच तीन सिच्युएशन आपण प्रीमियम मध्येही पाहिल्या त्याच्यानंतर डिस्काउंट मध्येही पाहिल्या. एक सिच्युएशन मी तुम्हाला सांगितलं की वी डिस्कस ओनली फॉर केस स्टडी. कोणती सिच्युएशन? ॲट अ डिस्काउंट. कारण आपल्या सर्वांना माहिती आहे की डिबेंचर रिपेमेंट करत असताना कोणतीही डिबेंचर होल्डर्स त्या ठिकाणी डिस्काउंटने रिपेमेंट करून घेणार नाहीत, पैसे घेणार नाही. सो दॅट सिच्युएशन्स वी आर डिस्कस हियर ओनली फॉर आवर स्टडी. That is not in a practical to repayment of debentures at a discount. So that three situations, and again some 9 situations we are discussed in previous lecture. In our today's lecture we are going to discuss here the accounting treatment. Accounting treatment for issue and redemption of debenture. Redemption of debenture by which method? So method is given here, that is the debentures were redeemed, issued and redemption of debenture by sinking fund method. So we already discussed the meaning of sinking fund. What is meant by sinking fund? So we all know that a reserve created for repayment of debenture at the time of maturity are called sinking fund. So a reserve or a fund is created, but the fund is created by the company from the profit of the company.
So every year the company transfers some percentage of amount in a sinking fund for a repayment of debenture at the time of maturity are called sinking fund. So we already discussed the meaning of sinking fund. We identify some features of sinking fund. Okay, so two features we are already discussed, that is the debentures were issued by a company by attaching a sinking fund. It is more safer to the debenture holders. ते काय आहे तर डिबेंचर होल्डर साठी सेफ्टी किंवा सिक्युरिटी पर्पज असं आपण विचारात घेतलं तरी चालेल. एक त्यामध्ये आपण हेही पाहिलं डिसएडव्हान्टेजेस त्याचं की सिंकिंग फंड अटॅचमेंट असणारे डिबेंचरचं रेट ऑफ इंटरेस्ट जे आहे ते कसं असणार आहे ऍज कम्पेअर टू अदर डिबेंचर्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इश्यूड ऍट अटॅचमेंट ऑफ सिंकिंग फंड इज लोअर. बरोबर, आपण काय पाहिलं की सिंकिंग फंडची अटॅचमेंट ज्या डिबेंचरला आहे त्या डिबेंचरचं व्याजाचा दर जो आहे तो काय असणार आहे कमी असणार आहे हे त्यामध्ये आपण पाहिलं. आता हे कमी का असेल तर आपल्याला माहिती आहे अटॅचमेंट सिंकिंग फंड आहे. सिंकिंग फंड म्हणजे काय आहे नथिंग बट दी सेफ्टी अँड सिक्युरिटी टू दी डिबेंचर होल्डर्स हे त्या ठिकाणी आपण पाहिलं. आता आपल्याला जे बघायचं आहे ते आपण पुढे जाऊन प्रॅक्टिकल करणार आहे. प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला काही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभ्यासावे लागतील ज्या की आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेले आहे. Okay, so that situations that treatment we are already discussed in previous lecture. म्हणजे काय तर सिच्युएशन जेव्हा आपण डिस्कस केल्या तेव्हा मी तुम्हाला काही इश्यूच्या एंट्री सांगितल्या. ओके, सो वी डिस्कस दी मॉडेल जर्नल एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. पाहिल्या की नाही इश्यूच्या एंट्रीज आपण त्या ठिकाणी पाहिल्या. 3 एंट्रीज वी आर डिस्कस, दॅट इज डिबेंचर्स वेर इश्यूड ॲट द पार, second that is at a premium, and third that is at a discount. So we all know that the entry of issue of debenture we make on the first date of year start. वर्षाच्या सुरुवातीलाच वर्षाच्या पहिल्या तारखेलाच म्हणजे ज्या तारखेला डिबेंचर इश्यू केले असतील त्याच तारखेला ही एंट्री होईल असं आपण त्या ठिकाणी डिस्कस केलं होतं ना. याच्यानंतर ते होणार नाही. त्याच्यानंतर कोणत्या एंट्रीज होतात ते आपण त्या ठिकाणी पाहिलं होतं. ओके, सो दॅट इज द इंटरेस्ट पेड अँड सर्टन पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट वेअर ट्रान्सफर टू सिंकिंग फंड. सो मेक ए प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर. नाउ हियर वी स्टार्ट टू डिस्कस द इश्यू अँड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दॅट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. काय बघायचं आपल्याला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सो दॅट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नथिंग बट दी मॉडेल जर्नल एंट्री. काय आहे ही मॉडेल जर्नल एंट्रीज आहेत. याच्यावरून आपण याची लेजर अकाउंट ही तयार करू शकतो का? यस, करू शकतो. बट इन दिस एक्झाम्पल वी ओनली मेक ए जर्नल एंट्रीज. आपण काय करणार आहे फक्त जर्नल एंट्रीज करणार आहे. इफ ए टाइम इज अवेलेबल फॉर अस देन वी प्रिपेअर सम लेजर अकाउंट्स. ओके, also then read here the first transaction. So here what is given to you in this column? So 3 columns given in front of you. First column that is transaction, second column that is issue journal entries, and third column that is redemption journal entry. So we all know that redemption means what? Repayment. What is it? म्हणजे इश्यूची एंट्री कशी होईल आणि त्याची रीपेमेंटची एंट्री कशी होईल हे येतं आपल्याला अभ्यास. बघा पहिलं ट्रान्झॅक्शन इथं दिलेलं आहे इश्यू ऑफ डिबेंचर ॲट अ पार अँड रिडम्पशन ॲट अ पार. सो फर्स्ट सिच्युएशन वी डिस्कस हियर. ओके, काय आहे हे तर डिबेंचर इश्यू देखील केला ॲट पार न आणि रिडम्पशन ही त्याचं केलेलं आहे ॲट पार. मग आता ॲट पारचा अर्थ आपण ऑलरेडी समजून घेतलेला आहे. ॲट पार means what? The face value of debenture is ₹100 where repaid by ₹100. किती रुपयाला रिडम्पशन केला असेल? 100 रुपये किमतीचा डिबेंचर्स इश्यू केला तेवढ्याच किमतीने त्याचं रीपेमेंट केलं. त्याला आपण काय म्हणत असतो ॲट पार असं म्हणत असतो. बघा मग यामध्ये काय दिलेली आहे एंट्री. सो वी ऑलरेडी डिस्कस. ओके, सो व्हेन इश्यूइंग द डिबेंचर व्हॉट कम्स इनटू द बिझनेस. तुम्ही जेव्हा डिबेंचर इश्यू करता तेव्हा तुमच्या बिझनेस मध्ये तुमच्या कंपनीमध्ये काय येते? काय येईल? कॅश येईल. मी तर काय म्हणतो कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट डेबिट. कशाचे पैसे आले? 2% ऑफ डिबेंचर ऍप्लिकेशन. सो पहिल्यांदा शेअर होल्डर डिबेंचर होल्डरांकडून आपल्याला काय येईल? ऍप्लिकेशन येईल. म्हणून इथे एंट्री काय झाली बघा. दी एंट्री विल बी काय झाली एंट्री? कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट डेबिट. ओके, whatever the amount of debenture, face value किती आहे? 100.
कशाचे पैसे आले? ऍप्लिकेशन. कशाचे ऍप्लिकेशन आले? डिबेंचर्स ऍप्लिकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी. सो हियर 2 percentage of debenture application account 100. Okay, so first we received a money of a debenture application. The second entry of issue, that is we need to transfer application money into a debenture account. कुठे ट्रान्सफर करावी लागेल? ऍप्लिकेशन मनी मला डिबेंचर अकाउंटला ट्रान्सफर करावी लागेल. मग ट्रान्सफर करण्याची एंट्री काय होईल? कोणत्या अकाउंट वरून ट्रान्सफर करतोय मी? ऍप्लिकेशन. ऑन अकाउंट ऑफ ऍप्लिकेशन व्हॉट विल बी दी एंट्री? डिबेंचर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू काय म्हणेल मी? पर्सेंटेज ऑफ डिबेंचर. गॉट इट? सो फर्स्ट एंट्री ऑफ इश्यू, that is we received an application of debenture and that application money we are transferred to which account? Actual debenture account. Got it? समजतंय? ठीक आहे. आता याची रिडम्पशन बघूया. रिडम्पशनचे एंट्रीज आपल्याला बघावे लागतील. रिडम्पशन म्हणजे रिपेमेंट. आता बघा रिपेमेंटला काय कुणाला द्यायचे आहे? कुणाचे पैसे द्यायचे? पहिल्यांदा ड्यू. बघा ड्यू पर्सेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू काय म्हणणार आहे मी? कुणाला देणार आहे? टू डिबेंचर होल्डर्स. याला म्हटलं जातं काय रे? ड्यू. As we are discussed in previous lecture, that is PC due and PC received. Similar entries we make into the debenture repayment. So first we show the amount of debenture is due. Okay, and next that is amount of debenture paid. So paid ची एंट्री काय होईल? कुणाला मिळणार आहे? डेबिट दी रिसीवर. The debenture holders account debit to what goes out from company? कंपनीकडून काय जाईल? एकतर बँकेतून पैसे जातील किंवा बिझनेस मधून कॅश जाईल. मग इथं तुम्ही बँक अकाउंट म्हणा किंवा ऑब्लिक काय म्हणू शकता? कॅश अकाउंट. कळलं? आता ही पाचची एंट्री आहे. यात आपण 100 रुपये टाकूया. म्हणजे काय? इश्यू केला 100 रुपये झालं. हेच पैसे गेले का डिबेंचरला? बघा 100 गेले का डिबेंचरला? ओके, आता तुमची डिबेंचरची व्हॅल्यू आली का? डिबेंचर अकाउंटला किती रुपये? 100. नेक्स्ट एंट्री, मला पैसे देणं आहे. कुणाचे? डिबेंचरचे 100. बरोबर. कुणाला? डिबेंचर होल्डर्स ना. गॉट इट? नाउ हियर द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज पेड टू दी डिबेंचर होल्डर्स. मग पैसे मिळणार कुणाला? पैसे मिळणार कुणाला? डिबेंचर होल्डर्स. पैसे देतोय कंपनी, पैसे देते म्हणजे पैसे कंपनीकडून काय होतात? जातात. The cash or bank balance is reduced by making the payment to debenture holders. जेव्हा पैसे देता तेव्हा तुमचे पैसे म्हणजे कॅश बॅलन्स कमी होतो आणि तुमचा बँक बॅलन्स कमी होतो. दोन्ही पैकी एक होईल. होतो ना? आपल्याला रिअल अकाउंट इथं आठवला पाहिजे. रिअल अकाउंट काय सांगतो आपल्याला? डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सो व्हॉट गोज आउट फ्रॉम द बिझनेस? कॅश गोज आउट फ्रॉम द बिझनेस. सो वी गिव्ह द क्रेडिट टू द बँक फॉर कॅश. व्हॉट इट? ₹100. का 100? तर मी सांगितलं की याचं इश्यू कसा आहे? पार आहे. रिडम्पशन कसा आहे? पार आहे. म्हणजे 100 रुपये किमतीचा डिबेंचर्स रिपेमेंट सुद्धा 100 रुपये. इश्यू 100 रुपीज, रिपेमेंट ऑफ ₹100 at a par. Next situation, that is issue of debentures at a par but redemption at a premium. बघा, second situations we are discuss here. Okay, that is the debentures were issued at a par but the repayment of debenture at a premium. याचा अर्थ समजून घ्या. काय सांगता येईल? बघा, issued at par, redemption at premium. म्हणजे the face value of debenture is ₹100 were repaid at a premium. Repaid at a premium. So redemption at a premium means 100 plus 10 or certain percentage of amount. What is it? So here we taken into consideration that 10 rupees were premium. So the debentures were repaid to the debenture holders at ₹110. किती रुपयाला देणार? 110. लक्षात येतंय? 100 रुपयाचा शेअर्स इश्यू केला. माघारी करताना मात्र तुम्ही कसे करणार आहे? 110 रुपये. दॅट इज कॉल्ड. चला मग ऍट अ पार में इश्यू असेल तर एंट्री मध्ये काय बदल होईल का? देयर इज नो चेंज इन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंट्री. आहे का? सिमिलर एंट्री. पहिल्यांदा फर्स्ट व्हाट वी रिसीव द कॅश और चेक फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर. सो व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट? कॅश और
bank balance has increased due to receiving the money from the debenture holders. सांगा पैसे येताना 110 येणार आहेत का 100 रुपये येणार आहेत? 100 रुपीज. 100च रेकॉर्ड करावं लागेल. आले? मी काय म्हणलं, मला डिबेंचर ऍप्लिकेशन रिसीव्ड झाले. सो एंट्री विल बी bank or cash account debit to percentage of debenture application account. Okay, now that application money were transferred to which account? आता मला डिबेंचरचे जे ऍप्लिकेशन मनी मिळालेलं आहे ते कुठे ट्रान्सफर करावं लागेल? डिबेंचरला ट्रान्सफर करावं लागेल. मग याची रिव्हर्स एंट्री काय होईल? कोणत्या अकाउंट वरून पाठवतोय? म्हणजे ऍप्लिकेशन मनी जे आहे ते कॅन्सल करावं लागेल. म्हणजे त्याला काय द्यावं लागेल? डेबिट. दिलं का डेबिट? 100 कुठे गेलं? खाली आहे का? बघा आहे का 100 बरोबर. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. आता सर लॉस का विचारात घ्यायचा? तर बघा मी सांगितलं की फ्युचर लॉसेस शुड बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन. भविष्यात होणारे जे लॉस आहेत ते मी आता विचारात घेऊ शकतो ना? घेऊ शकतो का? यस सर घेऊ शकता. मग त्यामध्ये आपल्याला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सुद्धा विचारात घ्यावं लागेल. बघा एंट्री बघा ऍप्लिकेशन मनी मध्ये काय चेंज आहे का? मी म्हणणार मला किती रुपये आले? 100 रुपीज. 100. नाउ वी नीड टू रेकॉर्ड और ट्रान्सफर दॅट ऍप्लिकेशन मनी इनटू द डिबेंचर अकाउंट. बघा मला सांगा पर्सेंटेज ऑफ डिबेंचर ऍप्लिकेशन किती रुपये जातील? किती रुपये आले? मला सांगा डिबेंचर रिपेमेंट करताना माझा लॉस किती होतो? मी सांगितलं ना 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110. किती लॉस होणार आहे मला? मग तो डेबिटलाच गेला पाहिजे ना. नॉमिनल इथं किती गेले? मग 10 गेले का? आता प्रीमियम आहे बघा. डिबेंचर किती रुपये? 100. तर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किती? वी नीड टू रेकॉर्ड प्रीमियम सेपरेटली. आपल्याला प्रीमियम सेपरेट रेकॉर्ड करावा लागतो. ठीक आहे. एक हा लॉस ही आहे बरोबर. बरोबर आहे का? लॉस रेकॉर्ड केला. कोणता आहे? रिडम्पशन ऑन डिबेंचर. व्हॉट इज कळतंय? आता याची रिडम्पशनची हे सर इथं का रेकॉर्ड केलं? सो वी फॉलो द प्रुडन्स प्रिन्सिपल. प्रुडन्स प्रिन्सिपल वी ऑल नो दॅट द फ्युचर लॉसेस शुड बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन. म्हणजे भविष्यात होणारा लॉस मी आताच कन्सिडर करतो, आताच रेकॉर्ड करतो. लक्षात आलं? एकदा तुमच्या लक्षात येईल की माझ्या डिबेंचरची व्हॅल्यू 100 आहे. तर हे रीपेड करताना मला किती रुपयाचा लॉस होणार आहे? किती रुपये एक्स्ट्रा द्यावे लागणार आहे? 10 रुपीज एक्स्ट्रा द्यावे लागतील. व्हॉट इट समजतंय? समजलं सर्वांना? आता त्याची रिडम्पशन बघूया. रिडम्पशन इज बघा रिडम्पशन एंट्री. पहिलं काय दाखवावं लागेल? फर्स्ट वी नीड टू शो ए अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स. अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स. एंट्री विल बी पर्सेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. आता मला इथे किती रुपये द्यायचे? 100 का 110? 110 झालं. आता याचं पेमेंट करूया. बघा काय एंट्री झाली? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1102 बँक अकाउंट 110. काय अडचण आहे? पण हे मी दाखवलंय कुठं? प्रीमियम ऑलरेडी. कोणत्या एंट्री? इश्यूचे. व्हॉट इट समजतंय? रिडम्पशनला काही अवघड आहे का? रिडम्पशन आहे यार मी नसेल. ठीक आहे चला पुढे. व्हॉट इट समजलं सर्वांना? चला पुढे जाऊ. नेक्स्ट सिच्युएशन दॅट इज डिबेंचर्स वेअर इश्यूड ॲट अ डिस्काउंट अँड रिडम्पशन ॲट अ पार. काय सिच्युएशन आहे? द नेक्स्ट सिच्युएशन डिबेंचर्स वेअर इश्यूड फॉर रुपीज आय थिंक 90 rupees. Face value of debenture, issue, discount, redemption at par. It means that the debenture were issued face value is rupees 90, were issued minus 10 is equal to rupees 90, but repayment of debenture is rupees 100. म्हणजे इश्यू करताय 90 रुपयानं आणि रिपेमेंट मात्र त्याच्या फेस व्हॅल्यू ऍट अ पार. लक्षात? एंट्री विल सिमिलर एंट्री विल टू मेक. बघा काय पहिल्यांदा पैसे मिळाले ऍप्लिकेशनचे बरोबर. मग इथं मी काय म्हणेन? बँक अकाउंट डेबिट. आता मला सांग तुझ्याकडे पैसे येताना 100 रुपये येणार आहेत का 90 रुपये? 90 रुपीज. हाऊ मच मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय इश्यूइंग ए डिबेंचर ॲट अ डिस्काउंट. डिस्काउंट मी सांगितलं की 100 रुपये फेस व्हॅल्यू असणारा डिबेंचर्स इश्यूड ॲट अ 10 रुपीज डिस्काउंट 90 rupees. So we received or the company received a cash of rupees 90 of a application money. So here record करताना मी किती करणार? 90. Got it? Rupees 90. Now that 90 rupees we need to transfer which account?
which account need to, so that application money be transferred to actual debenture account. मग ट्रान्सफरच्या वेळेस मात्र मला लॉस विचारा द्यावा. बघा काय एंट्री आहे, बघा हे ऍप्लिकेशन आहे, that application money we are transferred to debenture account. Entry will be percentage of debenture application account debit किती रुपये आहे 90. Loss on issue of debenture account debit rupees 10 कारण डिस्काउंट दिला ना 10 to percentage of debenture account 2% of इथं ना वरती सॉरी here is the entry. बघा यात काय दिले, bank account debit 90 that 90 rupees we are transferred to debenture account. So here debenture application account debit, discount on issue of debenture 10 2% of debenture किती आहे ना 100. व्हॉट इट लक्षात येते, समजते काय अडचण त्याचं रिडम्पशन काय अडचण आहे का, 100 रुपयाचा डिबेंचर्स 90 रुपयाचा डिबेंचर 100 रुपयानं माघारी दिला. एंट्री दिली डिबेंचर percentage of debenture 100 to debenture holders 100. Got it? Now we make a payment to debenture holders. Okay, so he received by debenture holders 100, so debenture holders account debit 100 to bank account 100. Got it? काय अडचण आहे का, रिडम्पशनला काय अडचण आहे का, पण इश्यूला मात्र तुम्हाला घ्यावं लागेल. इश्यूला तुम्हाला लॉस रेकॉर्ड करावा लागेल. 100 रुपये किमतीचा डिबेंचर्स इश्यू केला 90 रुपयाला, म्हणजे किती रुपयाचा लॉस झाला कंपनीला 10 रुपये. सो दॅट लॉस वी नीड टू शो इन दी एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंपनी. व्हॉट इट समजते. नेक्स्ट सिच्युएशन दॅट इज इश्यूड ॲट अ डिस्काउंट अँड रिडम्पशन ॲट प्रीमियम. नाव हियर एंट्री नीड बघा इश्यू कसा आहे, आता या तीन गोष्टी इन्क्लूड झाल्या पाहिजे. डिस्काउंट ने इश्यू आहे, रीपेमेंट प्रीमियम ना आहे, म्हणजे यामध्ये एंट्री इश्यूची करताना डिस्काउंट ही आला पाहिजे आणि प्रीमियम ही आला पाहिजे. बघा पहिली एंट्री सेम, फर्स्ट एंट्री रिमेन्स दी सेम. काय बदल आहे का, फर्स्ट वी रिसीव्ड ए कॅश फ्रॉम दी डिबेंचर होल्डर्स अगेन्स्ट दी डिबेंचर एप्लिकेशन. सो हियर वी रिसीव that is 90 rupees debenture application money rupees 90. Next that is that application money were transferred to which account, debenture account. So entry will be बघा percentage of debenture application rupees 90. Loss on issue of debentures, now here taken into consideration the loss, that is debenture loss rupees 20 means 10 rupees discount plus 10 rupees premium. Okay, so here we take an example of that is 100 rupees debentures were issued for rupees 90 and 100 rupees debentures were repayable at rupees 110. Okay, किती रुपये 110 रुपये. मग इथं आपल्याला रेकॉर्ड करावं लागेल. लक्षात आलं. मग इथं किती आले, अमाउंट ऑफ रुपीज 90 that 90 be transferred to which account, debenture account. Debenture application money were transferred to debenture account. So here application money transfer. Okay, loss rupees 20, debenture rupees 90, sorry debenture rupees 100, debenture is rupees 100 and premium of rupees 10. Got it? Premium of rupees 10. बघा आता डिबेंचरच्या समोर तुम्हाला 100 दिसतील का, दिसतील, तर त्याच्यात सेपरेट प्रीमियम तो येत का 100%. चला पुढे. आता याची एंट्री रिडम्पशनची किती आहे, सिमिलरली किती रुपये देणार, किती दिले 110. Got it? So that are the situations we are discussing. Next that is issue at a premium, redemption at a par. Premium the debenture issue केले, it means that the face value of debenture is rupees 100. Face value of debenture is rupees 100 were issued for rupees 110. So we received a cash of rupees 110 against debenture application. That 110 we again bifurcated into entry number second. बघा आता डिबेंचर ऍप्लिकेशन चे पैसे पाठवणार डिबेंचरला किती येतात 110. सगळेच्या सगळे पैसे मी कुठे पाठवणार आता, डिबेंचर अकाउंटला पाठवणार. आता यापैकी डिबेंचर किती आहेत 100 रुपये, तर सिक्युरिटी प्रीमियम किती मिळालं 10. बट रिडम्पशन एंट्री आज सेम. इथं काय येईल
इश्यू प्रीमियम नाही, रिडम्पशन ऍट अ पार म्हणजे 100 रुपये. म्हणजे ते पैसे जाताना तुमच्याकडून 110 झाले 100 रुपीज 100. व्हॉट इज समजतंय का? समजतंय? चला पुढे पुढे जाऊया. इश्यू ऍट प्रीमियम, रिडम्पशन ऍट प्रीमियम. इश्यू सुद्धा प्रीमियम नाही, रिडम्पशन देखील प्रीमियम नाही. हे आहे की सिच्युएशन. एंट्री बघूया. नेक्स्ट आपण ऍप्लिकेशन 110 परत आहे 110 पैसे येताना 110 चे. ओके. नेक्स्ट that money we are transferred to debenture account. So again debenture application 110. Loss on issue of debentures. प्रीमियम ने इश्यू करणार आहे का? म्हणजे रीपेमेंट सुद्धा प्रीमियम नच आहे. म्हणजे मी इथं म्हटलं की हे किती रुपयाला आहे, फॉर एक्झाम्पल 10 रुपीज. आता डिबेंचर्स किती असणार आहेत? 100. डिबेंचरची व्हॅल्यू बदलेल का? 100. सिक्युरिटी प्रीमियम किती असेल? 10. तर रिडम्पशनचा प्रीमियम किती असेल? 10. बघा टॅली झालं का? एंट्री विल बी टॅली झाली पाहिजे. म्हणजे ऑलवेज वी रेकॉर्ड डिबेंचर्स ॲट रुपीज 100. व्हॉट इट रिडम्पशनची एंट्री बघा. एंट्री से 110 110 110. Entry will be first the debenture amount is due, and second entry, that is amount of debenture were paid. Amount of debenture is paid to debenture holders. Okay, got it? That situations we are already discussed in previous lecture. Got it? In next lecture we are discuss here the model journal entries. Okay, that is the debentures were issued for 5 years. So which entries we are required to prepare in the 5 years? Okay, so that entry we will discuss in next lecture. Okay, bye bye, thank you, take care.